భారత్ అధిక టారిఫ్లు విధిస్తోందంటూ ట్రంప్ ఆరోపణలు చేస్తూనే ట్రంప్ ఆరోపణలు చేస్తుండగా మోదీ కూడా సైలెంట్ అయిపోయారు. మోదీ అక్కడ ఆ సందర్భంలో ఏం మాట్లాడలేదు. ట్రంప్కి అదే రీతిలో కౌంటర్ ఇవ్వలేకపోయారు మోదీ. ప్రపంచంలో ఎక్కువ టారిఫ్లు విధించేది ఇండియానే అంటూ ట్రంప్ మాట్లాడుకొచ్చారు. అమెరికా భారత్ వాణిజ్యానికి అడ్డంకిగా టారిఫ్లు ఉన్నాయంటూ ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చారు. అధిక టారిఫ్లతో ఇండియాలో ట్రేడింగ్ కష్టమవుతోందని, మేం కూడా అదే పద్ధతిని పాటిస్తామని, ఇండియా ఎంత ఛార్జ్ చేస్తుందో మేము కూడా అంతే టారిఫ్ విధిస్తామని ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చారు. ఏకంగా మోడీ సమక్షంలోనే, మోడీ ముందే ఈ రకమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే దానికి ఏమాత్రం కూడా మోదీ స్పందించకుండా సైలెంట్గా ఉండిపోయారు. ఒకసారి ట్రంప్ ఈ విషయం పైన ఏం మాట్లాడారో చూద్దాం. To us, just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. We are right now a reciprocal nation. We are going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India charges, we're charging them. Whatever another country charges, we're charging them. So it's called reciprocal, which I think is a very fair way. We didn't have that. I was going to do that in my other term, and we had the greatest economy ever in the world. There's never been an economy like we had, and then we got hit with COVID. We had to focus on that, and I wasn't really in the mood to be putting it on Italy and Spain and France and India, frankly, and a lot of other countries, because the world was very troubled until we got rid of that nightmare. But we had the strongest economy anywhere in the world during that fairly long period of time during my first term, as you know, and we didn't do the tariffs. We would have done the reciprocal tariffs, but we decided, and I decided, I think on a human basis, on a humane basis, not to do them because of the fact that there was such suffering all over the world. The last thing we needed to talk about is trade problems. But now we do. We see a tremendous future for our country, but we felt that now it's finally time, after 45 or 50 years of abuse, that we will do, and this isn't India, this is among a lot of nations. The European Union is very difficult for us, very, very difficult. They tax our companies at levels that nobody's ever seen before. They take advantage of a lot of things, so we're not happy about that. China, of course, is terrible, and we've never taken in 10 cents until I was president. We've taken in hundreds of billions of dollars from China since I've been president in first term and now. And we have to do that just as a mechanism of fairness. And that's what I've done. And so we are being reciprocal with India. Whatever India charges, we charge them. So frankly, it no longer matters to us that much what they charge, because whatever they charge, I had discussions with India in the first term about the fact that their tariffs were very high, and I was unable to get a concession. So we're just going to do it the easy way, and we're just going to say whatever you charge, we charge. And I think that's fair for the people of the United States, and I think it's actually fair for India. రైట్, ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు విన్నారు కదా. బహుశా మీకు అందరికీ ఆ లాంగ్వేజ్ కొంత కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఏంటి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తున్న మాటల్లో చాలా బాధ కలిగించింది. టారిఫ్ రేట్లు చాలా పెంచేశారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చైనా కూడా చాలా టారిఫ్ రేట్ పెంచేసింది. తనతో మాకు ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ లేదు, కానీ ఇండియాతో మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంది. అయితే ఇండియాలో కూడా చాలా పెద్ద మొత్తంలో టారిఫ్ రేట్లు పెంచారు. కాబట్టి నేను తీసుకున్న నిర్ణయం ఏ ఒక్క దేశానికి అతీతం కాదు, అన్ని దేశాలకు కూడా వర్తిస్తుంది. అమెరికా టారిఫ్ రేట్లు ఒక్కో దేశానికి ఒక్కో విధంగా ఉండవు, అన్ని ఒకే దేశానికి ఒకే నిర్ణయం ఉంటుంది అన్ని దేశాలకు కూడా చెప్పుకొచ్చారు ఆయన. ఇండియాలో ఎటువంటి టారిఫ్ పద్ధతిని అయితే అవలంబిస్తున్నారో మేము అలానే చేయాలనుకుంటున్నామని చెప్పి ఆయన చెప్పుకొస్తున్న సమయంలో కూడా ఒకసారి ట్రంప్ మాట్లాడుతున్న నేపథ్యంలో మోదీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీరు చూడండి. ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు, చాలా సైలెంట్గా ఉండిపోయారు. ఆ సందర్భంలో మాట్లాడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, అది ఆ సందర్భం కూడా కాదు. కానీ ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు ఆయన. తన పక్కనే పెట్టుకొని, మోదీని పక్కనే పెట్టేసుకొని ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్లో చాలాసార్లు వాళ్ళు మాట్లాడడం చూసాం. చాలా వారిద్దరి మధ్య అనేక రకాల సంభాషణలు మనం విన్నాం. కొంత అన్ని దేశాలు ఒక ఎత్తు, ఇండియాకు ఒక రకమైనటువంటి అభిప్రాయం అయితే ఉండేది అమెరికా పైన. అమెరికా కూడా ఆ రకంగా వ్యవహరించింది. కానీ ఈ రోజు ఈ వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో మోదీ ఒక్కసారిగా షాక్ గురయ్యారు. మీరు చూడండి ఒకసారి మోదీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూడండి. ట్రంప్ మాట్లాడుతున్న సమయంలో ఏదో జరుగుతుందంటే ఏదో జరిగిందే అన్న ఒక ఆలోచనలో పడిపోయాడు మోదీ. ఎస్, మరిన్ని అప్డేట్స్ మధు అందిస్తారు. ఎస్ మధు, టారిఫ్ రేట్ల సంగతి విషయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెనక్కి తగ్గం, అన్ని దేశాల్లో ఎలా అయితే ఉందో ఇక్కడ కూడా అలా ఉంటుంది.
సో ఇండియా కూడా అదే రకమైన పద్ధతి అవలంబిస్తోంది కాబట్టి ఇండియాకు మేమే పెద్దగా స్పెషల్ ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వదలుచుకోలేదు, ఇండియాలో అవలంబిస్తున్న తీరే మేము అవలంబిస్తామని ట్రంప్ చాలా క్లియర్గా చెప్పుకొచ్చారు. సో ఈ ఎఫెక్ట్ ఎలా పడే అవకాశం ఉంది? ఇండియా పైన ఎటువంటి ట్యాక్స్ చేంజెస్ ఉండే అవకాశం ఉంది? నిజంగా ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ట్రంప్ వచ్చిన తర్వాత ఇల్లీగల్ గా అక్కడ ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళందరినీ తిరిగి వాళ్ళ దేశాలకు స్వదేశాలకు పంపిస్తా ఉన్నారు. అది ఇండియాకి ఇప్పటికే చాలా మంది దాదాపు 18,000 మందిని గుర్తించారు ఇల్లీగల్ గా ఇమిగ్రేట్ అయి ఉంటున్నటువంటి వారిని. ఆ దెబ్బ నుంచి కోల్పోక ముందుకే మళ్ళీ ఇప్పుడు సుంకాల రూపంలో, టారిఫ్ల రూపంలో ఇండియాకు దెబ్బ పడే అవకాశం ఉంది. మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ఆయన ఇండియా ఎక్కువ పెద్ద ఎత్తున సుంకాలు విధిస్తా ఉంది ఎగుమతుల విషయంలో. సో మేము కూడా ఎగుమతుల విషయంలో, దిగుమతుల విషయంలో మేము కూడా కఠినంగా వ్యవహరిస్తాము. ఇది ఇండియాకు అతీతమేం కాదు, అందరికీ ఇది అమెరికా విధానం అనేటువంటి చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. ఆల్రెడీ పక్కనే ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ లో కూడా కెనడా కానీ ఇంకా కొన్ని కంట్రీస్ కి ఆల్రెడీ పెద్ద ఎత్తున వారికి సంబంధించినటువంటి దిగుమతుల విషయంలో, ఎగుమతుల విషయంలో టారిఫ్లు విధిస్తా ఉన్నారు. కొన్ని దేశాలైతే ఒప్పందాలు రద్దు చేసుకుంటున్నాయి. అమెరికా చేసినటువంటి పనులకు వారు కూడా టారిఫ్స్ పెంచడానికి, అమెరికా ఏదైతే సుంకాలు పెంచుతా ఉన్నారో దీనిపైన ట్యాక్స్ రూపంలో, టారిఫ్ల రూపంలో, దానికి కౌంటర్ గా ఆ దేశాలు కూడా అదే విధంగా పెంచాలనేటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాయి. నిన్న మోదీ సంబంధించినటువంటి అమెరికా పర్యటన సందర్భంగా ఆయన సమక్షంలోనే ఈ రకంగా మాట్లాడడంతో పెద్ద ఎత్తున మరొకసారి భారం పడనుంది ఇండియా నుంచి ఎగుమతి అయ్యేటువంటి వస్తువులపైన, దిగుమతి అయ్యేటువంటి వస్తువులపైన అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తా ఉంది. మరో వాణిజ్య పరంగా ఇది భారతదేశానికి కాస్త పెద్ద దెబ్బ అనే చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే జనాభా పరంగా భారతదేశంలో అత్యధిక జనాభా కలిగినటువంటి దేశం భారతదేశం 2వ స్థానంలో ఉంది. కాబట్టి దీనికి ఖచ్చితంగా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది వాణిజ్యపరంగా. రైట్ మధు. సో మొత్తం మీద టారిఫ్ రేట్ల విషయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఒక దేశానికి ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వడం కుదరదు. అన్ని దేశాల్లో అవలంబించిన తీరునే ఇండియాలో కూడా అవలంబిస్తాము. ఇండియా కూడా టారిఫ్ రేట్లని చాలా పెద్ద మొత్తంలో పెంచింది కాబట్టి అదే రకంగా మేము కూడా అవలంబిస్తామని ట్రంప్ చెప్పడం జరిగింది. ఏకంగా మోదీ సమక్షంలో, మోదీ చూస్తుండగానే, మోదీ ముందే ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం సెన్సేషన్గా మారింది. మరి దీని ప్రభావం అటు భారతదేశం పైన ఏ రకంగా పడుతుందో చూడాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. ఆర్టీవీ యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో ఎప్పుడూ ఉంటాయి. ఇండియాకి డొనాల్డ్ ట్రంప్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ప్రధాని మోదీ అమెరికా టూర్లో ఉన్నారు. అయితే మోదీ ముందే టారిఫ్ల విషయంలో హెచ్చరిక జారీ చేశారు ట్రంప్. భారత్ అధిక టారిఫ్లు విధిస్తోందంటూ ట్రంప్ ఆరోపణలు చేస్తూనే, ట్రంప్ ఆరోపణలు చేస్తుండగా మోదీ కూడా సైలెంట్ అయిపోయారు. మోదీ అక్కడ ఆ సందర్భంలో ఏం మాట్లాడలేదు. ట్రంప్కి అదే రీతిలో కౌంటర్ ఇవ్వలేకపోయారు మోదీ. ప్రపంచంలో ఎక్కువ టారిఫ్లు విధించేది ఇండియానే అంటూ ట్రంప్ మాట్లాడుకొచ్చారు. అమెరికా భారత్ వాణిజ్యానికి అడ్డంకిగా టారిఫ్లు ఉన్నాయంటూ ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చారు. అధిక టారిఫ్లతో ఇండియాలో ట్రేడింగ్ కష్టమవుతోందని, మేం కూడా అదే పద్ధతిని పాటిస్తామని, ఇండియా ఎంత ఛార్జ్ చేస్తుందో మేము కూడా అంతే టారిఫ్ విధిస్తామని ట్రంప్ చెప్పుకొచ్చారు. ఏకంగా మోడీ సమక్షంలోనే, మోడీ ముందే ఈ రకమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అయితే దానికి ఏమాత్రం కూడా మోదీ స్పందించకుండా సైలెంట్గా ఉండిపోయారు. ఒకసారి ట్రంప్ ఈ విషయం పైన ఏం మాట్లాడారో చూద్దాం. To us, just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. We are right now a reciprocal nation. We are going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India charges, we're charging them. Whatever another country charges, we're charging them. So it's called reciprocal, which I think is a very fair way. We didn't have that. I was going to do that in my other term, and we had the greatest economy ever in the world. There's never been an economy like we had, and then we got hit with COVID. We had to focus on that, and I wasn't really in the mood to be putting it on Italy and Spain and France and India, frankly, and a lot of other countries, because the world was very troubled until we got rid of that nightmare. But we had the strongest economy anywhere in the world during that fairly long period of time during my first term, as you know, and we
didn't do the tariffs, we would have done the reciprocal tariffs, but we decided, and I decided, I think on a human basis, on a humane basis, not to do them because of the fact that there was such suffering all over the world. The last thing we needed to talk about is trade problems. But now we do. We're doing, we see a tremendous future for our country, but we felt that now it's finally time, after 45 or 50 years of abuse, that we will do, and this isn't India, this is among a lot of nations. The European Union is very difficult for us, very, very difficult. They tax our companies at levels that nobody's ever seen before. They take advantage of a lot of things, so we're not happy about that. China, of course, is terrible, and we've never taken in 10 cents until I was president. We've taken in hundreds of billions of dollars from China since I've been president in first term and now. And we have to do that just as a mechanism of fairness. And that's what I've done. And so we are being reciprocal with India. Whatever India charges, we charge them. So frankly, it no longer matters to us that much what they charge, because whatever they charge, I had discussions with India in the first term about the fact that their tariffs were very high, and I was unable to get a concession. So we're just going to do it the easy way, and we're just going to say whatever you charge, we charge. And I think that's fair for the people of the United States, and I think it's actually fair for India to రైట్, ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు విన్నారు కదా. బహుశా మీకు అందరికీ ఆ లాంగ్వేజ్ కొంత కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం ఏంటి ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఆయన చెప్తున్న మాటల్లో చాలా బాధ కలిగించింది. టారిఫ్ రేట్లు చాలా పెంచేశారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చైనా కూడా చాలా టారిఫ్ రేట్ పెంచేసింది. తనతో మాకు ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ లేదు, కానీ ఇండియాతో మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంది. అయితే ఇండియాలో కూడా చాలా పెద్ద మొత్తంలో టారిఫ్ రేట్లు పెంచారు కాబట్టి నేను